অনের সবগুলো আমরা শুনবো আব্দুল্লাহ হাসানের কাছ থেকে। জি বলো প্লিজ। জি স্যার। I am in at on, I am good at, I am plus verb, I am getting, I am trying plus verb, I gonna plus verb, I have plus noun, I have plus past participle, I used to plus verb, I have to plus verb, I wanna plus verb, I got a plus verb, I would like plus verb, I plan to plus verb, I have decided to plus verb, I was about to plus verb, I did not mean to plus verb, I don't have time to plus verb, I promise not to plus verb, I feel like plus verb ing, I was busy e plus verb ing, I cannot help plus verb ing, I want you to plus verb, I am here to plus verb, I have something in plus verb, I am looking forward to. আচ্ছা, বাদ পড়ছে কোনটা বলো তো? বারবার একটা বাদ পড়ে। হ্যাঁ, আই উড রাদার বাদ পড়েছে, মনে পড়ছে? I would rather. ঠিক আছে, আর কে বলতে পারবেন 29টা? আব্দুর রাফি ভাই পারবে? টা পারা যাবে? স্যার আমি পুরাটা পারবো না একাধারে। 25টা? তো 15-20টা হইতে পারে। আচ্ছা যান, চেষ্টা করেন, ইনশাল্লাহ দেখি কত দূর যায়। I am in at on, I am good at, I am plus verb, I'm getting, I'm trying plus verb, I'm gonna plus verb, I have plus noun, I have plus past participle, I used to plus verb, I have to plus verb, I wanna plus verb, I gotta plus verb, I would like to plus verb, I plan to plus verb, I have decided to plus verb, I have decided to plus verb, তারপর হচ্ছে I was about to plus verb, I did not mean to plus verb, I don't have time to plus verb, I promise not to plus verb, I would rather plus verb, I am feel I feel like plus verb, I feel like plus verb এর ing, হ্যাঁ, তারপরে I cannot plus verb এর ing, I was busy plus verb এর ing, I'm not used to plus verb ing, আর পারতেছি না স্যার। 25টা গেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আর যে 5টা বাকি 4টা বাকি রইলো, সেই 4টা হচ্ছে কি? সেই 4টা হচ্ছে I want you to plus verb, I am here to plus verb, I have something to plus verb, I am looking forward to plus verb। ঠিক আছে, তাহলে রাফিবের মতো সাহস নিয়ে আবার চেষ্টা করবেন, এরকম আর কি কি আছেন? ইয়াসমিন আক্তার আপনি বোধহয় বলবেন, তো বলেন এক থেকে, দেখি আমি কতদূর আপনি যেতে পারেন। I am, I in, I at, I want, I am plus, I am plus verb, I good at, I get, I trying to, I am gonna plus verb, I have plus noun, I have plus past participle, I used to plus verb, I have to plus verb, I wanna plus verb, I got a plus verb, I would like to plus verb, I plan to plus verb, I have decided to plus verb, I was about to plus verb, I did not mean to plus verb, I
I do not have to plus I do not have time to plus verb. I promise not to plus verb. এই পর্যন্তই পারি। এরপরে আপনার হচ্ছে I would rather, ঠিক আছে, প্লাস ভার্ব, তারপরে হচ্ছে I feel like প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, I cannot help এর সাথে ভার্বের আইএনজি, তারপরে হচ্ছে কি I তারপরেরটা কি হলো 23 24 25 নাম্বারটা হলো I am not used to. I was busy প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, I am not used to প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, এই গেল 25টা। এরপরে আরো 4টা যুক্ত হলে হবে I want you to প্লাস ভার্ব, I am here to প্লাস ভার্ব, I have something প্লাস ভার্ব, এরপর হচ্ছে I am looking forward to সাথে ভার্ব। তারপরে এরকমের সাহস করবেন। আবার কি কে আছেন? হাসিব, বলেন দেখি কত দূর যেতে পারে। I am in at on. I am good at. I am plus verb. I am getting. I am trying plus verb. I am gonna. I have plus noun. I have plus past participle. I used to plus verb. I have to. I wanna. I gotta. I gotta. I would like to. I plan to. I have decided to. I was about to. I did not mean to. I don't have time to. I promise. I promise not to. I'd rather. I feel like. Verb. ing. I cannot help I cannot help plus verb ing. I was busy plus verb ing. I am not used to plus verb ing. এরপরে আর 4টা সামনে কি রইলো? একটা হচ্ছে I am here to প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, I am looking forward to, আর একটা হচ্ছে কি, আর দুইটা হচ্ছে I want you to প্লাস ভার্ব, আর একটা হচ্ছে I have something প্লাস ভার্ব। তাহলে আমাদের ডিসিশন একটা হয়ে যাবে। এরপরে সাইমুম রোজা বলেন তো দেখি কতটা যাওয়া যায়। I am in, I am at, I am on, I am good at, I am plus verb, I am getting, I am trying plus verb, I am gonna plus verb, I have plus noun, I have plus first participle, I used to plus verb, I have to plus verb, I wanna plus verb, I gotta plus verb, I would like to plus verb, I plan to plus verb, I have decided to, I was about to, I didn't mean to, I don't have time to, I promise not to, I'd rather, I feel like plus verb plus ing, I can't help plus verb ing, I was busy plus verb plus ing, I'm not used to plus verb plus ing, I want you to plus verb, I'm here to plus verb, I have something plus verb, I'm looking forward. এক্সিলেন্ট, একদম কারেক্ট 29টা। তারপরে হচ্ছে আর কি বলবেন? ইস্তাফিল ভাই বলেন। I am in, at, on. I am good at. I am plus verb. I am getting. I am trying plus verb. I am gonna plus verb. I have plus noun. I have plus past participle. I used to plus verb. I have to plus verb. I wanna plus verb. I got a plus verb. I would like to plus verb. I plan to plus verb. I have decided to plus verb.
I was about to plus verb. I did not. I did not mean to plus verb. I don't have time to plus verb. I promise not to plus verb. I would rather plus verb. I feel like plus Can. verb ing. I cannot help plus verb ing. I was busy plus verb ing. I am not used to plus verb ing. পরে হচ্ছে I want you. I want you to plus verb. I am here to plus verb. I have something plus verb. I am looking forward to. এক্সেলেন্ট। এই যে ইস্টাফিল ভাই একটু নিজের প্রচেষ্টায় উঠে আসবেন, কংগ্রাচুলেশন আপনাকে। এরপরে হচ্ছে আব্দুল্লাহ মাসুদ, বলা যাবে কতদূর পারেন দেখি, যান, আছি সাথে। I am in on at. I am getting. I am এর সাথে ভার্বের আইএনজি। I am good at. I am trying to. Hmm. I am gonna. তারপরে হচ্ছে আই হ্যাভ এর সাথে নাউন। I have also the noun. I have also the past participle. তারপর That হচ্ছে I used to. আই ইউজ টু। গেল 10টা। তারপরে I have time to. হ্যাভ টু। I wanna. আই I হ্যাভ। gotta. হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে আই উড লাইক টু। তারপরে হচ্ছে আই প্ল্যান টু। তারপর হচ্ছে আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু। তারপর হচ্ছে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু, আই ডিড নট মিন টু। ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু। তারপরে I would rather. তারপরে কি আই প্রমিস নট টু। Promise তারপরে হচ্ছে not আই to. উড রাদার। তারপরে হচ্ছে আই ফিল লাইক টু প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। আই ক্যান নট ফিল তার সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি। তারপর হচ্ছে আই ওয়াজ বিজি এর সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি। এরপর হচ্ছে আই এম নট ইউজ টু, তারপরে এর সাথে ভার্ব। তারপরে হচ্ছে আই ওয়ান্ট ইউ টু। তারপরে হচ্ছে I am আই here to. এম হেয়ার। তারপর হচ্ছে ভার্ব। I am something. তারপর হচ্ছে আই এম সামথিং। তারপর হচ্ছে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড। looking ইনশাআল্লাহ পেরে forward. যাবেন, অনেকগুলোই পেরেছেন, ধন্যবাদ। বাকিগুলো একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপরে হচ্ছে সাদিয়া তাবাসসুম বলে। I am in, at, on. I'm good at, I'm plus verb, I'm getting. I'm trying to. I have plus noun, I have plus past participle. I used to. একটা বাদ পড়ছে। আচ্ছা 6 নাম্বারটা। হ্যাঁ, না 7 নাম্বার। আবার বলেন তো, আমি খেয়াল করিনি, একটু মিস হয়ে গেছে, আবার বলেন। আই এম I'm in, at, on. I'm good at, I'm plus verb, I'm getting. I'm trying to. তারপরটা কি? আই এম গন্না। I'm gonna plus verb. I have plus noun, I have plus past participle, I used to. গেল 10। I have to. হ্যাঁ। I have to plus verb. I wanna plus verb. I got to plus verb. I would like to plus verb. I plan to plus verb. I have decided to plus verb. I didn't mean to plus verb. I don't have time to plus verb. হ্যাঁ, একটা বাদ পড়ছে, কোনটা? আই ওয়াজ About to. অ্যাবাউট টু প্লাস ভার্ব। তারপরে I promise not to এই গেল plus verb. ওইটা 20টা। 20টা. তারপরে I would rather plus verb. I can't help plus verb এর সাথে ing. হ্যাঁ, I একটা বাদ পড়ছে, আই was busy plus verb এর সাথে ing. ফিল লাইক প্লাস হচ্ছে I feel like plus verb এর সাথে ing. আইএনজি। তারপরে হচ্ছে I'm not used to plus verb এর সাথে ing. এই গেল 25টা। এরপরে আর 4টা কি আছে? I want you to plus verb. I'm here to plus verb. আই I হ্যাভ have something plus verb. I'm looking forward to. গুড। আর একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে পুরোটা ইনশাআল্লাহ।
এবার আর কি আছেন সাহসী মানুষ? আমরা সাহসী মানুষ খুঁজছি, হ্যাঁ 2021 সাহসী মানুষ খোঁজার গল্প। আর কেউ আছেন হাত তোলার সাহস করে? আপনি কতটুকু পারবেন এটি একটু চেষ্টা করে দেখেন। ইমরানুল হক ভাই, আপনার তো হ্যান্ড রেজ করার কথা ছিল। তারপরে হচ্ছে সাজিদুল ইসলাম, আপনি তো কয়েকটা অন্তত বলতে পারতেন, 10টা বলার চেষ্টা করেন। সাজিদুল ইসলাম, নাজমুস সাকিব, আপনার অন্তত 5টা বলার তো চেষ্টা করা দরকার, 5, 7টা, 10টা। আচ্ছা, আপনারা মোটামুটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হাত তুলবেন না এবং অডিও অন করে কথা বলবেন না, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা মানে এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করলেন তারা কিন্তু আহ, মানে সপ্তাহখানেক আগেও কি আপনি চিন্তা করেছেন যে এভাবে মাথার মধ্যে থাকবে, এই মানে 29টা আপনার মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাবে? জি না। জি না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এই জন্য যারা সাহস করে অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ আপনার মানে যে ভিতরে সম্ভাবনাময় শক্তিটা, এটা আমরা তখনই টের পাবো যখন আমি আমাকে কাজে লাগাতে পারবো। আর যখন আমি উদাসীন থাকবো, একসাথে 10টা কাজ করব, তখন আমার আসলে কোনো কাজই হবে না। তো সেই জন্য আমাদের ফোকাসড ওরিয়েন্টেড, আমার লক্ষ্য ওরিয়েন্টেড যদি আমি আমার শ্রম দেওয়ার চেষ্টা করি, আল্লাহর কাছে যদি সাহায্য চাই, আমরা যদি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাই, তাহলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন অসাধ্য সাধন করে ফেলবো যেটা আমি হয়তো কখনো কল্পনাও করিনি। তাহলে এরপরে আমরা আজকে পাঠে চলে যাচ্ছি। আমাদের বেসিক সেকশন 1 থেকে আমরা তো প্রায় 6 না 7-এর কাছাকাছি ছিলাম। তো শুরুটা হচ্ছে একজনে পড়ে যান। How often to do exercise? How often do you change your passcode? How often do you একটা দুইটা বাক্যের অর্থ বলে তারপরে পুরোটা। জি How often do you change your password? তুমি কতবার তোমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো? How often do you help out at school? How often do you listen to your MP3 player? তুমি কয়বার তোমার MP3 প্লেয়ার শোনো? How often do you need to go to dentist? How often do you ডেন্টিস্টের ক্ষেত্রে উচ্চারণটা হবে ডেনিস্ট, ঠিক আছে? dentist? হ্যাঁ, এবং আপনাদেরকে আমি বারবার যেটি বলি যে আপনারা একটু বারবার লিসেনিং গুলো শুনবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার, আমরা যেরকম বলছিলাম যে লিসেনিং এ অনেক শব্দই উচ্চারণ করা ওরা বাদ দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যতবার শুনবো তত আমরা দেখবো যে একটা বাক্যের ওরা অনেক শব্দই বলে না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি সেটা ধরতে পারি যে কোন কোন শব্দগুলো ওরা বলে না, আবার সব বিষয়টা কিন্তু এমন দাঁড়াবে না যে সব বাক্যে ওই শব্দগুলো ওনারা ফালাই দেয়। এক একটা বাক্য অনুযায়ী এরা কিছু শব্দকে, যেমন আমরা ওয়ান্না বলি, গট্টা বলি না, ওরা খুব মানে সিম্পলি বলে ওয়ানা, গটা, এরকম, ঠিক আছে? তো এজন্য আমাদের নেটিভদের উচ্চারণটা আমাদেরকে ধরতে পারতে হবে, তাহলে আমাদের লিসেনিংটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর লিসেনিংটা আমাদের ক্লিয়ার হলে পরে আমাদের ইনশাল্লাহ স্পিকিংটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর আমাদের নিজেদেরও একটু পড়ার ক্ষেত্রেও মানে এটি আমাদের লিসেনিংটা শোনাটা খুব বেশি জরুরি। জি, আব্দুল মাসুদ, তারপর How often do you report to your supervisor? তুমি তোমার সুপারভাইজারকে কতবার রিপোর্ট করো? How often do you stretch before working out? How often do you talk to your parents? How often do you travel? তুমি কয়বার ভ্রমণ করো? ঠিক আছে, এর পরের বাক্যটা আরেকজন বলেন। Do you want me to pick up the কিডস, kids? পিক আপ। Do you want মি টু পিক আপ দ্য কিডস? Do you want me to pick up the kids? Do you want me to fix your flat tire? ফ্ল্যাট টায়ার। Do you want me to help you read that book? Do you want me to remind you? Do you want me to remove my shoes? দুইটা একটা অর্থ বলেন তো, কি কি এটার অর্থগুলো কেমন হবে? অর্থগুলো মনে আছে? তুমি কি চাও আমি আমার জুতোগুলো সরিয়ে দিই?
হ্যাঁ, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু রিমুভ মাই শুজ, তুমি কি চাও আমি আমার জুতোগুলো সরিয়ে দেই? ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু পিক আপ দ্য কিডস, তুমি কি চাও আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসি? ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু ফিক্স ইউর ফ্ল্যাট টায়ার, তুমি কি চাও আমি গাড়িটা ঠিক করি, গাড়ির চাকা ঠিক মানে টায়ারটা ঠিক করি? ঠিক আছে, এটার অর্থটা কিন্তু এরকম হবে। তারপরে এটা I want you to come over. I want you to make a decision. চাই তুমি এদিকে আসো, আমি চাই তুমি একটা সিদ্ধান্ত নাও। তারপরে সিদ্ধান্ত নাও। I want to you water the flowers. আমি চাই তুমি গাছে পানি দাও, ফুল গাছে পানি দাও। I want to understand what you are trying to say. I want to be better the swimming. I want to be more involved at চার্চ। the church. চার্চ মানে কি? Church. খ্রিস্টানদের যে উপাসনালয়, ঠিক আছে, সেটাকে কি বলে? চার্চ। Church. ঠিক আছে, CHURCH। জি, আপনারা এগুলা বাসায় বসে বাক্যগুলা লিখলে পরে কি হবে, এই ওয়ার্ড গুলা আমাদের বানান ভুলটা হবে না। আমাদের ইংলিশ বানান, বাংলা বানানে আমাদের প্রচুর ভুল হয়, এর কারণ হচ্ছে আমরা দেখে দেখে লিখি না। এর জন্য আমাদের দেখে দেখে লিখে আমাদের বাংলা, ইংরেজি, আরবি শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে, বলতে পারতে হবে। ঠিক আছে স্যার, ইনভলভ এট চার্চ এর অর্থটা একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, আই ওয়ান্ট টু বি মোর ইনভলভ এট চার্চ, আমি আমার চার্চের কাজে আরো বেশি কি হতে চাই, সম্পৃক্ত হতে চাই। ঠিক আছে, অর্থাৎ ইনভলভ মানে সম্পৃক্ত হওয়া। হ্যাঁ, সম্পৃক্ত যদি কঠিন হয়ে যায় বোঝাটা, তাহলে ইনভলভ মানে হচ্ছে জড়িত হওয়া। ঠিক আছে, আমি আমার এই যে খ্রিস্টান, যেহেতু এই সাইডটা ওয়েস্টার্নদের, সুতরাং তো ওদের ম্যাক্সিমামই খ্রিস্টান, সেই হিসাবে বাক্যগুলো ওরা ওইভাবেই লেখে আর কি, যে আই ওয়ান্ট টু বি মোর ইনভলভ এট চার্চ। তাহলে আমরা কি বলবো, যদি আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এরকম সম্পৃক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের বাক্যটা কি হবে? I want to be more involved at the mosque. জি, at masjid বা mosque। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা পড়লাম। আরেকজন একটু নেক্সটটা পড়েন। What do you think about having a cup of tea with me? তুমি আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছো? নাকি উস্তাদ কিভাবে হবে এটা আমি করি নাই। What do you think about having a cup of tea with me? দেখেন ওদের স্পিডটা দেখছেন? What do you think about having a cup of tea with me? What do you think about having a cup of tea with me? এখানে ড বা হট ডুর উচ্চারণটা ওরা কিন্তু একদম সিম্পলি করে, হট ডু ইউ থিংক। ঠিক আছে, ইউটা বোঝা যায়, ডুটা কিন্তু ওইভাবে বোঝা যায় না। What do you think about having a cup of tea with me? এই জন্য আমি বারবার আপনাদেরকে এনকারেজ করি, যে অ্যাপ্রিশিয়েট করি যে আপনারা লিসেনিংটা, বাক্যটাকে সামনে রেখে লিসেনিংটা শুনবেন। তারপরে হচ্ছে সাউন্ডটা বোঝার চেষ্টা করবেন যে কি সাউন্ডটা বলে। ঠিক আছে, তারপরে বাক্যটা দেখবেন, তাহলে দেখা যাবে যে কিছু বাক্যের কিছু শব্দর উচ্চারণটা একদম মানে সিম্পলি বলে। এটার অর্থটা দাঁড়াবে, হোয়াট ডু থিংক অ্যাবাউট হ্যাভিং এ কাপ অফ টি উইথ মি। হ্যাঁ, যে আমরা অনেক সময় বাংলা এইভাবে বলি না যে চলো যাই চা খাই নাকি, হ্যাঁ এরকম বলি না যে চলো যাই চা খাই নাকি। এখন এটা আরেকটু সুন্দরভাবে বলা আর কি, মানে তুমি আমার সাথে চা খাইতে যাবা কিনা, চা খাইতে কোনো আপত্তি আছে কিনা, হ্যাঁ তুমি কি আমার সাথে মানে চা খাওয়ার বিষয়ে তোমার মতামত কি, এরকম আর কি। আমাদের ইংলিশটা ভাব অর্থটা বোঝা জরুরি, শাব্দিক অর্থ না। শাব্দিক আপনাদের অর্থগুলো আপনারা ওয়ার্ড শিখবেন, ঠিক আছে, 1000 2000 ওয়ার্ড আমাদের শাব্দিক ভাবে আমরা লিস্ট করে করে শিখবো। আমি 2000 ওয়ার্ড মানে আমার ডায়েরিতে নোট করে করে আমি শিখে ফেলবো। সেই জন্য আপনারা ভোকাবুলারি থেকে কিভাবে ওয়ার্ড কাউন্ট করবেন, ডিকশনারি থেকে কিভাবে সার্চ দিবেন, এর সিনোনিম অ্যান্টোনিম গুলো সেগুলো আমরা বলেছি, সেগুলো কেউ মিস করলে আমরা সেগুলো আবার রিপিট করব। কিন্তু আপনার একটা ডেইলি একটা, যারা মনে করতেছেন যে আমার ইংরেজিটা আসলেই দুর্বল এবং আমাদের এই ক্লাসটাও আপনার জন্য খুব কঠিন মনে হয়, তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে আপনি আপনার ভোকাবুলারিটা সমৃদ্ধ করবেন। ভোকাবুলারিটা সমৃদ্ধ করার জন্য আপনি একটা ডায়েরি মেনটেন করতে পারেন, সেখানে 1 থেকে 2000 ভোকাবুলারি আপনি লিখে ফেললেন। 1 থেকে 2000 ভোকাবুলারি লিখে ফেললে আপনি প্রতিদিন মানে একবার করে ওইটা রিভিশন দিলেন। তারপরে যেটা আপনার মনে হলো যে মুখস্থ হয়ে গেছে আপনি ওইটা টিক দিলেন, আর যেগুলো মুখস্থ হয়নি ওইটা টিক দেওয়া বাকি থাকলো। তাহলে আবার শুধুমাত্র যেগুলো বাকি রইলো ওইগুলো পড়বেন, যেটা হয়ে গেছে ওইটা আর পড়ার দরকার নাই। এভাবে করে করে কিন্তু আমরা
আমাদের ভোকাবুলারিটা সমৃদ্ধ করতে পারি। যে কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অ্যারাবিক বলেন, আমাদের কাছে অ্যারাবিকটা অনেক সময় কঠিন মনে হয়, যারা স্কুল পড়ুয়া বা কলেজের আপনারা বা যারা হায়ার এডুকেশন শেষ করেছেন, কর্মজীবী আছেন, আমরা অনেক সময় আমাদের কাছে অ্যারাবিক অথবা ইংরেজি এগুলো কঠিন মনে হয়। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমি এইটার ভোকাবুলারিটা পারি না। আপনি যখন অ্যারাবিকের তম মানে খাবার, শরাব মানে পানি, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এই জাতীয় শব্দগুলো আপনি যত পারবেন, তখন কিন্তু এটা জের জবর পেশ নিয়ে আপনার খুব একটা টেনশন থাকবে না। কারণ আপনি হচ্ছে এই তিনটা অক্ষর দেখলেই বুঝবেন যে এটা হচ্ছে তম, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শরাব, এটা হচ্ছে আতবাক, এটা হচ্ছে মাতবাক, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফোরনুন, হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে সাল্লাত। এভাবে যখন আমরা এই শব্দগুলো আমাদের মেমোরিতে পিকটোগ্রাফির মাধ্যমে বা পিকচার মানে আমরা ছবি দেখার মধ্য দিয়ে আমরা শিখবো, তখন কিন্তু আমার ভিজুয়ালটা ক্লিয়ার থাকবে। এই জন্য আমাদের একটা বিষয় এখানে আলাপ করা জরুরি, সেটি হচ্ছে শেখার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফরম্যাট আছে। কেউ কেউ দেখে দেখে শিখতে পারেন, কেউ শুনে শুনে শিখতে পারেন, কেউ হচ্ছে কনভারসেশনের মাধ্যমে শিখতে পারেন। তো এরকম এক একজনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এক একটা পদ্ধতি সহজ হয়। সবার জন্য যে একই পদ্ধতি কার্যকর হবে তা না। সেজন্য আপনাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে যে আপনার জন্য আসলে কোন পদ্ধতিটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তাহলে আপনি ওই পদ্ধতিটাই অ্যাপ্লাই করলেন। জি রাফি ভাই আগান। What do you think about working overtime next week? What do you think about waiting in line for tickets? What do you think about sailing? What do you think about staying here another night? দ্রুত বলতে হবে, ঠিক আছে? What do you think about retiring from a job? এরকম আর কি, এরকম যত আপনি দ্রুত বলার, মানে এটা আমাদের মেইন এইখানের কাজটা কি, আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে আমাদের গতিটা বাড়ানো এবং হচ্ছে আমার জড়তাটা কমানো, ঠিক আছে? তো সেটা আমাদের দ্রুত বলতে গেলে হয়তো আমি একটু আটকে যাব, কিন্তু আমি আটকে গেলেই পরে আস্তে আস্তে আমার জড়তাটা খুলে যাবে। এখন আমি যদি থেমে থেমে বারবার বলি তাহলে কিন্তু আমার অনেক সময় জড়তাটা কাটবে না। What do you think about retiring from the job? What do you think about planting new trees in the backyard? What do you think about offering babysit? What do you think about living in new city? What do you think about filming our vacation? এরপরে আরেকজন এটা বলেন, why don't we go? জি সাজিদুল ইসলাম, আপনি বোধহয় আনমিউট করা, বলেন তাহলে। অথবা অন্য কেউ বলেন যদি আপনি শুনতে না পান। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আমাদের মাসের 11 তারিখ, ঠিক আছে? আমাদের টার্গেট থাকবে মানে 15 থেকে 16 তারিখ অথবা 20 তারিখের মধ্যে আমাদের এই 3 সেকশনটা আমরা শেষ করে দিব, ঠিক আছে? বেসিক সেকশন 3টা আমাদের শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে বেসিক সেকশন 3টা যদি আমাদের শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যেটি কাজ থাকবে, অলরেডি আমাদের কারো কারো বেসিক সেকশন অনটা হয়ে গেছে, আর যাদের হচ্ছে না, এদের না হওয়ার মেইন কারণ আপনার ব্রেইন না, আপনার মেধা না, আপনার চর্চা না করার মানসিকতা এবং আপনার না বলার মানসিকতা বা আপনার হচ্ছে অনুপস্থিতি। তো এই জায়গাগুলো যদি আপনি একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশাল্লাহ এই অল্প সময়ের মধ্যে বেসিক সেকশন অনটা আপনার পক্ষে কভার করা সহজ হবে। এটা কভার হওয়ার পরে আমরা বেসিক সেকশন 2টা আমরা কভার করার চেষ্টা করব। এভাবে যখন আমাদের এই 1, 2 আর যারা অলরেডি বেসিক সেকশন 1টা কভার করলেন, তাদের নেক্সট কাজ কি হবে? নেক্সট কাজ হবে আপনি প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার থেকে একটা করে এক্সাম্পল লিখবেন, যে স্ট্রাকচারটা এই বাক্যে নাই, ঠিক আছে? এটা মানে প্রত্যেকেই পাঠানোর চেষ্টা করবেন। যারা অলরেডি বেসিক সেকশন 1টা যারা শেষ করে ফেলছেন, তাদের জন্য এটা বিশেষভাবে অ্যাসাইনমেন্ট রইল যে আপনারা যদি দ্রুত ডেভেলপমেন্ট করতে চান এবং এই ডেভেলপমেন্ট যতটুকু অলরেডি আপনাদের হয়েছে, সেই ডেভেলপমেন্টটা যদি আপনারা ধরে রাখতে চান, তাহলে আপনাদের জন্য এখন পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা প্রত্যেকটা বাক্য থেকে আই এম থেকে একটা, আই এম ইন থেকে একটা, এর থেকে একটা, ওয়ান থেকে একটা, গুড এর থেকে একটা, এভাবে করে করে আপনি যেখানে ভার্ব বসানো দরকার আপনি প্রয়োজনে গুগল সার্চ করে একটা ভার্ব চয়েস করলেন, ঠিক আছে?
ইট খাওয়া, গো যাওয়া, রিড হলো পড়া, হোপাসা, হাউস বসে, মানে এরকমের আপনি এগুলা থেকে খাওয়া দাওয়া, পড়া, মানে তারপর হচ্ছে মানে যেটা দ্বারা কাজ বুঝায়, ভার্ব বুঝায়, এরকম একটা ভার্ব চয়েস করলেন বা দুইটা বা তিনটা ভার্ব চয়েস করলেন। একটা ভার্বও আপনি একাধিক জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু অর্থটার সাথে একটু সঙ্গতি রেখে আপনাকে দেখতে হবে যে এটা এটার সাথে যায় কিনা। তাহলে এইভাবে আপনারা এই 29টা স্ট্রাকচার লিখে ফেলবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে এই, আর যারা একদম মানে পিছনে আছেন, আপনারা প্রথম 1 থেকে 3টা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন, তারপরে সেটাকে 6টায় কনভার্ট করেন, তারপরে সেটাকে 9টায় কনভার্ট করেন, তারপরে আবার 1 থেকে 9টা বলার চেষ্টা করেন। এভাবে করে করে আপনি দেখেন, একজনও এখানে নাই যে আপনি 5টা বাক্য পারবেন না। এখানে না মানে বলার একটা প্রবলেম হচ্ছে, যারা মানে আগে থেকে চুপচাপ ছিলেন, হঠাৎ করে এখন আপনি আর কি করতে পারতেছেন না, হঠাৎ করে আপনি মাইক্রোফোন অন করে আর বলতে পারতেছেন না। আপনাকে মনে হচ্ছে যে বোধহয় এটা লাইভ সেশন হচ্ছে, সারা পৃথিবীর টেলিকাস্ট হচ্ছে, সবাই দেখতেছে, এবং এখানে যদি কোনো একটা ভুল হয়ে যায় তাহলে বোধহয় মানে এই ভুলের কোনো মাপ নাই, এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে। এটা হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আমি শুরু থেকে বলতে চাইনি, ভাবছি যে একদম নির্ভুল ভাবে বলবো। আর দ্বিতীয় যে কারণটা ছিল সেটি হচ্ছে আমার অনুপস্থিতি। তৃতীয় কারণটা হচ্ছে আহ আচ্ছা, আমার মনে হয় যে সাজিদুল ইসলাম, আমরা আপনার কথা আসলে শুনতে পাইনি। আপনি আবার একটু মিউট করে বলার চেষ্টা করেন তো দেখি। আপনার সাউন্ডটা এখানে আসে না, কেন আসে না? আপনার এখানে হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকতে পারে। না, আমরা আপনাকে বলছিলাম কোনটার জন্য, এটা বোধহয় আপনাকে বলছিলাম, হোয়াই ডোন্ট উই। যে আপনি আপনার মাইক্রোফোন অন দেখতেছে, আপনি বোধহয় বলার চেষ্টা করতেছেন, কিন্তু আমাদের এখানে সাউন্ডটা আসে না। ঠিক আছে, আপনি মানে আমাদের মেসেঞ্জারে লিখেছেন যে আমরা শুনতে পাই কিনা, আমি মনে হয় যে শুনতে পাচ্ছি না, আপনারাও বোধহয় কেউ পাচ্ছেন না। তাহলে আপনার ওখানে সাউন্ডে হয়তো কোনো প্রবলেম। তাহলে হোয়াই ডোন্ট উই গো টু বোলিং টুনাইট? হ্যাঁ, কেন আজকে আমরা বোলিং খেলতে রাতে যাব না? হোয়াই ডোন্ট উই পিক আপ সাম? হ্যাঁ, Why don't you go bowling tonight? কেন আমরা আজ রাতে বোলিং খেলতে যাব না? Why don't we pick some fresh flower? কেন আমরা সতেজ ফুল নিব না? Why don't we play a game of chess? কেন আমরা দাবা খেলবো না? Why don't we save more money? কেন আমরা অনেক টাকা সঞ্চয় করব না? হ্যাঁ। Why don't you remember this প্লিজ। place? কেন আমরা এই স্থানকে মনে রাখবো না? Why don't you taste this before using it? আমরা কেন এটাকে ব্যবহার করার পূর্বে পরীক্ষা করব না? Why don't you try and do it again? আমরা কেন এটাকে পুনরায় চেষ্টা করব না? Why don't you post your result online? কেন আমরা অনলাইনে রেজাল্ট পোস্ট করব না? Why don't you gather more firewood? কেন আমরা জার্নালিং একত্র করব না? Why don't you জার্নাল কাট? Why don't you earn more money? কেন আমরা অনেক বেশি টাকা উপার্জন করব না? হ্যাঁ, উপার্জন করব। এরপরে এটা আরেকজন বলেন তো। It's too bad that she lost her job. It's too bad that you have to go. It's too bad that I found out about it. It's too bad we will not be there on time. It's too bad that tickets are all gone to the concert. It's too bad that it is supposed to rain. It's too bad that she got hurt. It's too bad that my work has to lay off people. It's too bad that you do not understand. অর্থটা কি হবে? It's too bad that she lost her job. এটা খুবই খারাপ খবর যে সে তার চাকরি হারিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আরেকজন বলেন তো এটা। It could have. You could have completed it sooner. You could have blown your chance. You could have done better on your exam.
You could have given me more time to get ready. You could have heard that. You could have heard that from someone else. You could have sent the package for first class. You could have slept in a little longer. You could have written him a letter. You could have thought of something to do. You could have upset her by saying that. এটার অর্থটা কেমন হবে? You could have complete sooner. তুমি এটা আরো আগে শেষ করতে পারতে। ঠিক আছে, এরপরে আমরা এইটা আজকে নতুন শিখবো, তাই তো? ইনশাআল্লাহ। তাইলে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড প্লাস ভার্ব, ঠিক আছে? এটা অর্থটা দাঁড়াবে যদি আমি তুমি হতাম, তাহলে আমি কি করতাম? ডট ডট ডট। ইফ আই ওয়ার ইউ, যদি আমি যদি তুমি হতাম, বা তোমার পজিশনে যদি আমি থাকতাম, আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন, তাইলে আমি, তুমি যে বন্ধটা পাইছো, আমি তাইলে এই বন্ধটা কি করতাম? এনজয় করতাম, ছুটিটা আমি উপভোগ করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ, আমি যদি তুমি হতাম, বা আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, বা তোমার এই বন্ধটা যদি আমি পেতাম, তাহলে আমি কি করতাম? আমি ছুটিতে কিন্তু কাটাতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন্ড, আমি যদি তোমার পজিশনে থাকতাম, তাহলে আমি এই ঘটনাটার ব্যাখ্যা দিতাম যা ঘটেছে। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড কন্টিনিউ ওয়ার্কিং আনটিল ইট ইজ ডান, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে আমি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এই কাজটা চলমান রাখতাম। আই উড কন্টিনিউ ওয়ার্কিং আনটিল ইট ইজ ডান। ইফ আই ওয়ার ইউ, যদি আমি তোমার অবস্থানে থাকতাম, আই উড বুক মাই রিজার্ভেশন নাও, তাহলে আমি আমার আসনটা বুক করতাম। আসনটা আমি সিট বুকিং দেয় যেটা, সেটা রিজার্ভেশন নাও, তাহলে আমি আসনটা বুক করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে আমি প্রশ্নের উত্তর দিতাম। তার মানে বোঝা যায় যে এখানে আমরা যে কাজগুলোই বলতেছি, এই কাজগুলো বর্তমানের কথা বলতেছি। ছুটিটা সে বর্তমানে পেয়েছে, ঘটনাটা বর্তমানে, সেটার ব্যাখ্যাটা। এরপরে এই ইফ আই ওয়ার ইউর পরে এখানে আছে কি আই উড। আই উড এর সাথে যখন আমরা হ্যাভ যুক্ত করব, তখন অর্থটা দাঁড়াবে অতীতে। ইফ আই ওয়ার ইউ, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, আই উড হ্যাভ এনজয়েড মাই ভ্যাকেশন। হ্যাঁ, এইখানে উপরেরটার সাথে এটা পার্থক্য ঠিক। উপরেরটার সাথে এটা পার্থক্য হচ্ছে অলরেডি তার ছুটি শেষ, আর উপরের হচ্ছে তার ছুটিটা এখনো আছে। তো সেইখানে আমি বলতেছি যে আই উড হ্যাভ এনজয়েড মাই ভ্যাকেশন, তাইলে আমি ছুটিটা কি মানে আনন্দে কাটাতাম। আর এইখানে মানে দুইটার বেসিক পার্থক্য হচ্ছে আমি উড হ্যাভ দ্বারা অতীতের কথা বলতেছি, আর এখন হচ্ছে শুধু আই উড দ্বারা আমাদের এই বাক্যটা হচ্ছে বর্তমানের কথা আমরা বলতেছি। তাহলে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ এক্সপ্লেইনড হোয়াট হ্যাপেন্ড, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে আমি সে সময় কি করতাম? ঘটনাটা আমি ব্যাখ্যা করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ কন্টিনিউড ওয়ার্কিং আনটিল ইট ওয়াজ ডান, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে আমি সেই সময় কি করতাম? কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ বুকড মাই রিজার্ভেশন নাও, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে সেই সময় আমি কি করতাম? আমি আসনটা বুকিং করতাম, বরাদ্দ দিতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ অ্যান্সার্ড দ্যাট কোশ্চেন, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে আমি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতাম। তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে আপনারা এই শব্দগুলো আমাদের পরিচিত, তাই না? শুধু ইফ আই ওয়ার ইউটা বাদে আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন, এক্সপ্লেইন, এগুলো আমরা পিছনেও পড়ে আসছি। এই স্ট্রাকচারে যদি আপনারা মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এর মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এক শব্দ ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জায়গায় তারা নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, চেহারাটা অনেকটাই কাছাকাছি, মানে অর্থ খুব একটা নতুন শব্দ খুব বেশি নাই। তো এই জন্য আপনারা যারা একটু সাহস করে মনোযোগী হবেন, মানে বিশেষ করে যখন আমাদের ক্লাসটা চলে, আপনি যদি তখন একটা নোটবুক, আপনি যদি পেন্সিল নিয়ে তারপর হচ্ছে জাস্ট একটা ট্যাবই অন করলেন, ঠিক আছে, এইটার উপরই আপনি ফুল মনোযোগ, যা বলার চেষ্টা করা হয় সেটা যদি আপনি শুনেন, সেটা যদি নোট করেন, এবং আপনি যদি প্রতিনিয়ত এই পেরেশানিটা থাকে যে আমি কেন পারছি না, আমি কেন পিছিয়ে যাচ্ছি, কোথায় ঝামেলাটা হচ্ছে, কোথায় গিয়ে আমি সেই সমস্যাটা, এক হচ্ছে নিজের সমস্যা অন্য কেউ বলে দিবে না, আমাদেরকে আমাদের সমস্যা ফাইন্ড আউট করতে হবে,
খুঁজে বের করতে হবে, ফাইন্ড আউট মানে খুঁজে বের করা, এরপরে সেটা আমাদের সলিউশন করতে হবে, তাহলে দেখা যাবে আমাদের ভালো লাগবে, শেখাটা অনেক মজার। আমরা এই যারা মানে আমার মনে হয় যে এখানে যারা অলরেডি বেসিক সেকশন 1টা যারা শিখে ফেললো, হ্যাঁ আমার মনে হয় তারা কিছুটা হলো তাদের মানসিক স্বস্তি বা একটা প্রশান্তি কাজ করেছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ এই 1 মাসের মধ্যে আমি একদম পুরো এটা আমার মাথা থেকে মুখে নিয়ে আসলাম। সেই জন্য আপনারাও যারা এই 1 মাস ছিলেন, এখনো যারা বলছেন না, তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে বাসায় আপনারা প্র্যাকটিসটা বাড়ান, নিজের সাথে নিজে কথা বলেন, একা একা। শুরুতে যদি আপনার জড়তা না কাটে তাহলে আপনি একা একা কথা বলেন, একা একা আপনি নিজের কাছে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি দেন, আয়নার সামনে গিয়ে আপনি প্রয়োজনে মানে আপনার অ্যান্সার গুলো বলতে পারেন। অনেক সময় আমরা বাথরুমে বসে এই প্র্যাকটিসটা করতে পারি যদি আমার খুব বেশি লজ্জা থাকে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কোনো কিছু শেখার জন্য যদি আমার লজ্জা থাকে তাহলে আমি কোনোদিন কোনো কিছু শিখতে পারবো না। তো ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন, আমি যদি তোমার অবস্থান থাকি, এখানে থাকতামের চেয়ে থাকি বললে ভালো হবে, যেহেতু এটা বর্তমানকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে আমি এটি উপভোগ করব, বা হ্যাঁ এই উপভোগ করব অর্থে বলাটা ভালো। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন্ড, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকি তাহলে আমি এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড কন্টিনিউ ওয়ার্কিং আনটিল ইট ইজ ডান, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে এটি আমি শেষ না হওয়া পর্যন্তই চেষ্টা করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড বুক মাই রিজার্ভেশনস নাও, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকি তাহলে আমি এই আসনটা বরাদ্দ দেওয়ার আমি চেষ্টা করতাম এখনই। রিজার্ভেশন কি কইলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রিজার্ভেশনটা হচ্ছে কি আসন। হ্যাঁ, আমার যে অনেক সময় হোটেলে অথবা বাসে বিভিন্ন জায়গায় যে আমার আসন বরাদ্দ থাকে না, রিজার্ভেশন মানে হচ্ছে আসন, ঠিক আছে। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকি তাহলে আমি প্রশ্নটার উত্তর দিতাম বা দিব, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে আমরা যখন হ্যাভ যুক্ত করব তখন বোঝা যাবে যে কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে, সে কাজটা করতে পারে নাই কিন্তু আমি থাকলে তার চেয়ে করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ এনজয়েড মাই ভ্যাকেশন, আমি তোমার জায়গায় থাকলে আমি ছুটির দিন এটি আনন্দে আমি এটি কাটাতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন, আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম তাহলে এই ঘটনাটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ কন্টিনিউড ওয়ার্কিং আনটিল ইট ওয়াজ ডান, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে আমি কি করতাম, এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অবিরত কাজটা করেই যেতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ বুক মাই রিজার্ভেশনস নাও, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে আমি আসনটা বরাদ্দ দিতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যাভ অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, আমি তোমার অবস্থানে থাকলে প্রশ্নের উত্তরটা দিতাম। যে আমার মনে হয় যে এগুলো আপনারা অনেকে পারবেন, আমরা শুনবো, তার আগে আমরা আরো একটা নতুন স্ট্রাকচার শিখে আসি। ইটস গন্না বি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, অর্থটা কি দাঁড়াবে? ইটস গোয়িং টু বি ডেলিসিয়াস। গন্না মানে হচ্ছে গোয়িং টু, ঠিক আছে, তাহলে ইটস গোয়িং টু বি ডেলিসিয়াস, আশা করছি এটা বেশ মজার হবে, ঠিক আছে। ইটস গোয়িং টু বি ডেলিসিয়াস, আশা করছি এটি খুব মজার হবে। ইটস গন্না বি ইজি, এটা খুব সহজ হবে। ইটস গন্না বি ইজি। ইটস গন্না বি ডিপ্রেসিং, এটি খুব হতাশাজনক হবে। ইটস গোয়িং টু বি এক্সাইটিং, এটি খুব উত্তেজনাকর হবে। ইটস গোয়িং টু বি এক্সাইটিং, এটি খুব উত্তেজনাকর হবে। ইটস গোয়িং টু বি ডিসগাস্টিং, এটি খুব বিরক্তিকর হবে। ইটস গোয়িং টু বি ডিসগাস্টিং, এটি খুব বিরক্তিকর হবে। তারপরে হি ইজ গোয়িং টু বি টাফ টু ডিল উইথ, এটি তার জন্য ডিল করা খুব কঠিন হবে। ইটস গোয়িং টু বি টাফ টু ডিল উইথ, এটি তার জন্য মোকাবেলা করা কঠিন হবে। ডিল মানে আমরা মোকাবেলা বলতে পারি, ঠিক আছে। ইটস গোয়িং টু বি টাফ টু ডিল উইথ, এটি মোকাবেলা করা খুব কঠিন হবে। হি ইজ গোয়িং টু বি টেরিফিক এট দ্যাট, সে খুব ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে। হি ইজ গোয়িং টু বি টেরিফিক এট দ্যাট, মানে তার অবস্থা খুব ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে। হি ইজ গোয়িং টু বি টেরিফিক এট দ্যাট, তার অবস্থা খুব ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। শি ইজ গোয়িং টু বি রিলিভ টু হেয়ার দ্যাট, এটি শুনে সে খুব প্রশান্ত বা শান্তি পেতে যাচ্ছে, ঠিক আছে, মানে মানসিক প্রশান্তি পেতে যাচ্ছে। হি ইজ গোয়িং টু বি রিলিভ, রিলিভ মানে হচ্ছে প্রশান্তি পাওয়া, রিলিভ হওয়া, ঠিক আছে। যে কোনো পেরেশানি, দুশ্চিন্তা,
এগুলো থেকে মানুষ যখন মুক্ত হয় তখন একে বলে রিলিভড। শি ইজ গোয়িং টু বি রিলিভড টু হেয়ার দ্যাট। সে এটি কি করতে যাচ্ছে? শি ইজ গোয়িং টু বি রিলিভড টু হেয়ার দ্যাট। এটি শুনে সে খুব প্রশান্তি পেতে যাচ্ছে। শি ইজ গোয়িং টু বি স্ক্যার্ড আফটার ওয়াচিং দ্যাট মুভি। সে মুভিটা দেখে খুব ভয় পেতে যাচ্ছে। শি ইজ গোয়িং টু বি স্ক্যার্ড আফটার ওয়াচিং দ্যাট মুভি। মুভিটা দেখে সে খুব এখন ভয় পাওয়া শুরু করছে। ঠিক আছে। স্যালি ইজ গোয়িং টু বি সাকসেসফুল। সেলি হচ্ছে সফল হতে যাচ্ছে। মাইক ইজ গোয়িং টু বি গ্রাম্পি আফটার আই টেল হিম। গ্রাম্পি মানে হচ্ছে মেজাজ খারাপ হওয়া। ঠিক আছে। মাইক ইজ গোয়িং টু বি গ্রাম্পি আফটার আই টেল হিম। আমি যখন মাইককে কথাটা বললাম সাথে সাথে মাইক কি হয়ে গেল? তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মাইক ইজ গোয়িং টু বি গ্রাম্পি আফটার আই টেল হিম। মাইককে এই কথাটা বলার পর তার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাহলে আমরা দেখি যে ইটস গন্নার বির সাথে যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভ দিব, অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছুর গুণাগুণ, দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা এগুলো যখন বুঝায় কোনো অর্থ দ্বারা, তখন একে অ্যাডজেক্টিভ বলে আর কি বাক্যে। যেমন ইটস গোয়িং টু বি ডেলিসিয়াস, এটি খুব সুস্বাদু হতে যাচ্ছে। ইটস গন্না বি ইজি, এটা খুব সহজ হতে যাচ্ছে। ইটস গন্না বি ডিপ্রেসিং, এটি খুব হতাশাজনক হতে যাচ্ছে। ইটস গোয়িং টু বি এক্সাইটিং, এটি খুব উত্তেজনাকর হতে যাচ্ছে। ইটস গোয়িং টু বি ডিসগাস্টিং, এটি খুব বিরক্তিকর হতে চলছে। হি ইজ গোয়িং টু বি টাফ টু ডিল উইথ, এটি তার জন্য মোকাবেলা করা কঠিন হবে। হি ইজ গোয়িং টু বি টেরিফিক অ্যাট দ্যাট, সে খুব খারাপ অবস্থার দিকে যাচ্ছে। শি ইজ গোয়িং টু বি রিলিভ টু হেয়ার দ্যাট, এটি শুনে সে খুব প্রশান্তি পেতে যাচ্ছে। শি ইজ গোয়িং টু বি স্ক্যার্ড আফটার ওয়াচিং দ্যাট মুভি, সে মুভিটা দেখার পরে খুব ভয় পেতে চলছে। সালি ইজ গোয়িং টু বি সাকসেসফুল, স্যালি সফল হতে যাচ্ছে। মাইক ইজ গোয়িং টু বি গ্রাম্পি আফটার আই টেল হিম, মাইকের মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে যখন আমি তাকে বললাম। তাহলে আমি যদি বলি যে এই দুইটা, এরপরে দেখি নেক্সটে কি আছে। ইটস লুক লাইক, এটাও সহজ আছে, এটাও আমরা পড়ে ফেলি। ইটস লুক লাইক এর পরে কি হবে? নাউন হবে। ইটস লুক লাইক এ বেলুন, এটা দেখতে একটা বেলুনের মতো। ইটস লুক লাইক এ বেলুন, এটি দেখতে বেলুনের মতো। ইটস লুক লাইক এ জেলিফিশ, এটা দেখতে জেলিফিশের মতো। ইটস লুক লাইক এ ব্যানানা, এটি দেখতে কলার মতো। ইটস লুক লাইক এ ফিশ, এটি দেখতে কিসের মতো? মাছের মতো। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু রেইন, আমরা এটাকে আবার কখনো ভবিষ্যৎ অর্থেও করতে পারবো। যেমন ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু রেইন, দেখে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টি হতে যাচ্ছে, বৃষ্টি হতে পারে। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু বি ফান, দেখে যা মনে হচ্ছে জিনিসটা খুব মজার হবে। গোয়িং টু বি ফান, ফান মানে হচ্ছে মজার কিছু। ঠিক আছে। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু বি এ লং ডে, যা মনে হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এটা সারাদিনই চলবে, পুরো দিন জুড়ে এটা চলবে। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু বি লং ডে। এবার হচ্ছে আমরা বর্তমানের কোনো কিছু এটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। যেমন ইটস লুক লাইক দে আর লিভিং, যা মনে হচ্ছে যে তারা এখনই স্থান ছেড়ে যাবে আর কি। ইটস লুক লাইক হি ইজ ওয়েভিং টু আস, দেখে মনে হচ্ছে যে সে আমাদেরকে আন্দোলিত করবে, মানে আমাদের ভেতরে একটা মানে কি বলে, অনেক সময় হয় না যে আমরা কিছু বক্তার বক্তব্য শুনলে খুব মানে ভিতরে এক ধরনের ঢেউ অনুভব করি, মনে হচ্ছে যে দুলছি আমরা। ঠিক আছে। ইটস লুক লাইক হি ইজ ওয়েভিং টু আস, মনে হচ্ছে যে সে আমাদেরকে তরাঙ্গায়িত করছে। ইটস লুক লাইক শি ইজ লস্ট, মনে হচ্ছে যে সে হারিয়েছে। ইটস লুক লাইক দে আর রেসিং, মনে হচ্ছে যে তারা দৌড়াচ্ছে। এটা আমি আরো একবার বলার চেষ্টা করছি। ইটস লুকস লাইক এ বেলুন, এটি একটি বেলুনের মতো। ইটস লুক লাইক এ জেলিফিশ, এটি মনে হচ্ছে জেলিফিশের মতো। ইটস লুক লাইক এ ব্যানানা, এটি দেখতে কলার মতো। ইটস লুক লাইক এ ফিশ, এটি একটি মাছের মতো। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু রেন, দেখে মনে হচ্ছে যে আসলে বৃষ্টি হতে পারে বা বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। ইট লুক লাইক ইটস গোয়িং টু বি ফান, দেখে মনে হচ্ছে এটা খুব মজার হবে। ইটস লুক লাইক ইটস গোয়িং টু বি এ লং ডে, দেখে মনে হচ্ছে যে এটি পুরো দিন জুড়ে চলবে। এরপরে আমরা দেখব বর্তমান অর্থ করে। ইটস লুক লাইক দে আর লিভিং, মনে হচ্ছে যে তারা এখন কি
স্থান ত্যাগ করছে। ইটস লুক লাইক হি ইজ ওয়েভিং টু আস, দেখে মনে হচ্ছে যে সে আমাদেরকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করছে। ইটস লুকস লাইক শি ইজ লস্ট, দেখে মনে হচ্ছে যে সে হারাচ্ছে। ইটস লুক লাইক দে আর রেসিং, দেখে মনে হচ্ছে যে তারা দৌড়াচ্ছে। তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের কয়টা হলো দেখি, বেসিক সেকশনের। আচ্ছা, তাহলে দ্যাটস হয়টাও আমরা আজকে পড়ে ফেলি, তাহলে আমাদের 10টা হয়ে যাবে। দ্যাটস হয়, দ্যাটস হয় এটি হচ্ছে দ্যাট ইজ হয় এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে বিকজ অফ দিস, কারণ। দ্যাটস হয় পিপল অ্যাডমায়ার ইউ, যার কারণে মানুষ তোমাকে সম্মান করে। দ্যাটস হয় পিপল অ্যাডমায়ার ইউ। যেমন আমি বললাম ইউ আর ভেরি পায়াস ম্যান, তুমি খুবই ধার্মিক মানুষ। দ্যাটস হয় পিপল অ্যাডমায়ার ইউ, এই কারণেই বোধহয় তোমাকে মানুষ অনেক সম্মান করে। দ্যাটস হয় শি অ্যাপিয়ার্স সো হ্যাপি, যার কারণে তাকে খুব সুখী মনে হয়। অ্যাপিয়ার্স মানে দৃষ্টিগোচর হওয়া। দ্যাটস হয় শি অ্যাপিয়ার্স সো হ্যাপি, যার কারণে তাকে খুব খুশি মনে হয়। দ্যাটস হয় বেবিস ক্রাউল বিফোর দে ক্যান ওয়াক, এই ক্রাউল মানে হচ্ছে হামাগুড়ি দেয়া। হ্যাঁ, এই কারণে মনে হয় শিশুরা হাঁটার আগে কি করে, হামাগুড়ি দেয়। দ্যাটস হয় বেবিস ক্রাউল বিফোর দে ক্যান ওয়াক। দ্যাটস হয় পাম ক্রাইস অ্যাট স্যাড মুভি, যার কারণে হচ্ছে পাম কি করছে, মানে মন খারাপের মুভি দেখে কাঁদতেছে। হ্যাঁ, ছোটবেলায় আপনাদের অনেকের হয়েছে তাই না, সিনেমায় কান্না দেখে আপনি আর চোখের পানি কি আটকে রাখতে পারেন না। তো পামও কি করছে এরকমের, মানে খুব মন খারাপের মুভি দেখে সে কান্না করতেছে। দ্যাটস হয় পাম ক্রাইস অ্যাট স্যাড মুভিস। দ্যাটস হয় ইউ ফেইল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই কারণেই তুমি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছ। দ্যাটস হয় ইউ ফেইল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এটার কারণে তুমি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছ। দ্যাটস হয় ইউ হেল্প আউট পিপল ইন নিড, এই কারণেই তুমি যাদের দরকার এই মানুষদেরকে তুমি হেল্প করো। ঠিক আছে, যেমন আমরা বলতে পারি যে মেবি ইউ নিড, যে আল্লাহ উইল বি রিওয়ার্ডেড হু হেল্প দ্য পুয়ার। দ্যাটস হয় টু হেল্প আউট পিপল ইন নিড। মানে আরেকটা বাক্য আমি আগে বলবো, তার সাথে আমি এই দ্যাটস হয় পিপল অ্যাডমায়ার এরকম এই বাক্যগুলো আমরা যুক্ত করব, তাহলে দেখা যাবে আমার একটা সুন্দর বাক্য হবে, কমপ্লেক্স বাক্য হবে। ঠিক আছে, দ্যাটস হয় ইউ হেল্প আউট পিপল ইন নিড, যার কারণে তুমি অভাবী মানুষদেরকে কি করো, হেল্প করো। দ্যাটস হয় ইউ ট্রাই টু ইনক্লুড এভরিওয়ান, এই কারণেই তুমি সবাইকে একত্রিত করো। দ্যাটস হয় ইউ ট্রাই টু ইনক্লুড এভরিওয়ান, এই কারণেই তুমি সবাইকে একত্রিত করো। দ্যাটস হয় ইউ লক ইউর ডোরস হোয়েন ইউ লিভ হোম, এই কারণেই তুমি যখন বাড়ির বাইরে যাও রুমটা তুমি কি করো, দরজাটা তুমি তালা মেরে দিয়ে যাও। দ্যাটস হয় ইউ লক ইউর ডোরস হোয়েন ইউ লিভ হোম, যখনই তুমি বাইরে যাও এই কারণেই বোধহয় তুমি রুমটাকে কি করো, তালা মেরে যাও। দ্যাটস হয় শি স্মাইলস হোয়েন ইউ ওয়াক বাই, এই কারণেই বোধহয় তুমি যখন হাঁটো তখন সে হাসে। দ্যাটস হয় শি স্মাইলস হোয়েন ইউ ওয়াক বাই, এই কারণেই বোধহয় তুমি যখন হাঁটো তখন সে হাসে। দ্যাটস হয় ইউ ইউজ ইট এমার্জেন্সিস, এই কারণেই বোধহয় তুমি এটি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করেছো। হ্যাঁ, দ্যাটস হয় ইউ ইউজ ইট ফর এমার্জেন্সি, এই কারণে বোধহয় তুমি জরুরি ভিত্তিতে এটি ব্যবহার করেছো। তাহলে আমরা এটি আরো একবার দেখি। দ্যাটস হয় পিপল অ্যাডমায়ার ইউ, এই কারণে বোধহয় মানুষ তোমাকে সম্মান করে। দ্যাটস হয় সে অ্যাপিয়ার্স সো হ্যাপি, এই কারণেই তাকে দেখতে খুব খুশি মনে সুখী মনে হয়। দ্যাটস হয় বেবিস ক্রাউল বিফোর দে ক্যান ওয়াক, এই কারণেই শিশুদের হামাগুড়ি দিতে দেখা যায় হাঁটার আগে। দ্যাটস হয় পাম ক্রাইস অ্যাট স্যাড মুভিস, এই কারণেই হচ্ছে পাম সে স্যাড মুভি মানে মন খারাপের সিনেমা দেখে সে কান্না করেছে। দ্যাটস হয় ইউ ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই কারণেই তুমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছো। ইউ ওয়াজন্ট অ্যাটেন্টিভ ইন ক্লাস, তুমি ক্লাসে মনোযোগী ছিলে না। দ্যাটস হোয়াই ইউ ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই কারণে তুমি কি তোমার বুঝতে তুমি ব্যর্থ হয়েছো। দ্যাটস হোয়াই ইউ হেল্প আউট পিপল ইন নিড, এই কারণে তুমি বোধহয় মানুষকে কি অভাবী মানুষকে সহযোগিতা করো। দ্যাটস হোয়াই ইউ ট্রাই অ্যান্ড ইনক্লুড এভরিওয়ান, এই কারণেই বোধহয় তুমি প্রত্যেককে কি করো, অন্তর্ভুক্ত করো। দ্যাটস হোয়াই ইউ লক ইউর ডোরস হোয়েন ইউ লিভ হোম, যখন তুমি বাইরে যাও এই কারণেই বোধ হয় তুমি দরজায় তালা মেরে দিয়ে যাও। দ্যাটস হয় শি স্মাইলস হোয়েন ইউ ওয়াক বাই, এই কারণেই বোধ হয় তুমি যখন হাঁটো তখন সে হাসে। দ্যাটস হয় ইউ ইউজ ইট এমার্জেন্সিস, এই কারণেই বোধ হয় জরুরি ভিত্তিতে তুমি এটি ব্যবহার করো।
তাইলে আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্য দিয়ে আমরা বেসিক সেকশন 3 এর 10টা কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার পড়ে ফেললাম। এর মধ্য দিয়ে আমাদের ঝুলিতে কয়টা বাক্য যুক্ত হলো? আমাদের স্ট্রাকচার ঝুলিতে যুক্ত হলো, এখানে আছে 29, এখানে আছে 30, 59, 59-এর সাথে আরো আছে 10, 69টা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা মোটামুটি আমাদের মাথায় আছে। এখন ধীরে ধীরে আমাদের মাথা থেকে কোথায় নিয়ে আসতে হবে? মুখে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমরা এই যে কয়টা অর্থ বললাম, এই কয়টা 7 থেকে 10, এই 4টা স্ট্রাকচার কে কে বলবেন? একটু হ্যান্ড রেজ করেন তো। আগে কারো বোধহয় হাত নামানো আছে, সে সচেতন ভাবে দেখে হাত নামায় ফেলতে পারেন, নইলে কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করবো তাকে। এজন্য কোনো ভুলে যদি কেউ হাত তুলে ফেলেন, সে কিন্তু হাত নামিয়ে ফেলতে পারে, যে একজন অলরেডি নামায় ফেলছেন। এরকম আর কেউ আছেন? ভুলেও আপনারা হাত তুলবেন না, খুব সাবধান, ঠিক আছে? যে কয়জন হাত তুলছেন, ঠিক আছে, তাহলে সাইমুম রুজা আপনি বলেন। If I were you, I would enjoy my vacation. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি এই ছুটিটা উপভোগ করতাম। If I were you, I would explain what happened. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে কি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতাম। If I were you, I would continue working until it is done. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে এই কাজটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এটা চালিয়ে যেতাম। If I were you, I would book my reservations now. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি এখন আমার রিজার্ভেশনস এর মানেটা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আসনটা বুক করতাম আর কি। আমি আমার আসনটা এখনই বুক করতাম। If I were you, I would answer the question. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতাম। If I were you, I would have enjoyed my vacation. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি অর্থটা হুবহু অনেকটা কাছাকাছি, বাক্যের পার্থক্যটা বুঝতে হবে শুধু হ্যাভের জায়গায়, ঠিক আছে? হ্যাভ থাকার কারণে এখানে এনজয়েড হয়েছে, আর এখানে হ্যাভ না থাকার কারণে শুধু আই উড এনজয় হয়েছে। অর্থটার কি পার্থক্য হয়েছে? এই বাক্যটা হচ্ছে বর্তমানের অর্থ দিবে, অর্থাৎ এখনো সে ছুটিটা বর্তমানে এখনো বলবৎ আছে। আর এইখানে যখন আমি আই উড হ্যাভ এনজয়েড দিয়ে বলবো, তার মানে বোঝা যাবে যে অলরেডি সে তার ছুটিটা এখন আর নাই, ঠিক আছে? আর বাকিগুলো অর্থ হুবহু পারবেন, এটা বোঝা যাচ্ছে। এরপরে আমরা সময়ের কম করার কারণে আমরা ইটস গন্না বি, হ্যাঁ এটা দিয়ে বলো। It's going to be delicious. এটা খুব মজার হবে। It's gonna be easy. এটা খুবই সহজ হবে। It's gonna be depressing. হতাশাজনক হবে। এটা খুবই হতাশাজনক হবে। It's going to be exciting. এটা খুবই উত্তেজনামূলক হবে। It's going to be disgusting. এটা খুবই বিরক্তিকর হবে। He is going to be tough to deal with. Going to be tough to deal with, হ্যাঁ এই বিষয়টা is going to be tough, তার এটি মোকাবেলা করা তার জন্য খুবই কঠিন হবে। He is going to be terrific at that. সে খুব খারাপ অবস্থার দিকে, সে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবে। She is going to be relieved to hear that. এটা শোনার পর সে খুবই প্রশান্তি পাবে। She is going to be scared after watching that movie. এই মুভিটি দেখার পর সে ভয় পাবে। Shelly is going to be success. Shelly সফল হতে যাচ্ছে। Mike is going to be grumpy after I tell him. আমি এটা বলার সাথে সাথে মাইকের মেজাজ গরম হয়ে যাবে। পরে অন্য কে আছেন লাইনে? এরপরে আছেন আব্দুল হাসান। জি আমি it looks like a balloon. এটা দেখতে একটি বেলুনের মতো। It looks like a jellyfish. এটা দেখতে জেলিফিশের মতো। It looks like a banana. এটি দেখতে কলার মতো। It looks like a fish. এটি দেখতে একটি মাছের মতো। It looks like it is going to rain. দেখে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি হতে পারে। It looks like it's going to be fun.
দেখে মনে হচ্ছে যে এটা মজার হতে পারে। ইট লুকস লাইক ইট ইজ গোয়িং টু বি এ লং ডে। দেখে মনে হচ্ছে যে এটি একটি দীর্ঘদিন হতে পারে। মানে পুরো দিনের হতে পারে, হ্যাঁ দীর্ঘদিনের হতে পারে, লং ডে, ঠিক আছে। লাইক ইটস গোইং টু বি লং ডে, সময় জি। একটু পরে। তারপরে ইট লুকস লাইক দে আর লিভিং। দেখে মনে হচ্ছে যে তারা ত্যাগ করছে। It looks like he is waving to us. এই ওয়েভিং মানে কি হবে? ওয়েভটার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আমরা যে নদী বা হচ্ছে পুকুরের যে ঢেউ দেখি সেই তরঙ্গ, ঠিক আছে। এখানে অর্থটা হবে ইট লুকস লাইক হি ইজ ওয়েভিং টু আস। দেখে মনে হচ্ছে সে আমাদেরকে আন্দোলিত করছে। যেমন এটা হচ্ছে একটা রূপক অর্থে, যেমন আমরা অনেক মানুষের বক্তব্য শুনলে মনে হয় না যে আমার ভিতরে দোল খেয়ে যায়, ঠিক আছে। সেই বিষয়টা যে খুব মানে মনে হয় যে ভিতরে খুব হয়ে যাচ্ছে আর কি, ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সেরকম আর কি। ইটস লুক লাইক হি ইজ ওয়েভিং টু আস। তারপরে It looks like she is lost. দেখে মনে হচ্ছে যে সে হারিয়ে গেছে। It looks like they are হারিয়ে গেছে না, শি ইজ lost. লস্ট, সে কিছু হারিয়েছে। Oh. It looks like they are racing. দেখে মনে হচ্ছে যে তারা দৌড় প্রতিযোগিতা করছে। এরপরে লাইনে কারা আছেন আর? এরপর হচ্ছেন আব্দুল্লাহ মাসুদ। দ্যাটস হোয়াই। That's why people admire you. এই কারণে মানুষ তোমাকে সম্মান করে। That's why she appears so happy. এই কারণে তাকে খুশি দেখাচ্ছে। That's why babies crawl before they can walk. Crawl before they can walk. এই কারণেই বাচ্চারা হাঁটতে শেখার আগে তারা ক্রল করে। That's why Pam cries at sad movies. এই কারণেই পাম দুঃখজনক মুভিতে কান্না করে। That's why you fail to understand. আর এই কারণে তুমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছো। That's why you help out people in need. এই কারণে তুমি মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করো। That's why you try and include everyone. এই কারণে তুমি চেষ্টা করো এবং সবাইকে যুক্ত করো। That's why you lock your doors when you leave home. যখন তুমি বাড়ি ছেড়ে যাও তখন বাইরে যাওয়ার সময় দরজায় তালা মেরে যাও। That's why she smiles when you walk by. এই কারণে তুমি যখন হাঁটো তখন সে হাসে। That's why you use it for emergencies. এই কারণে তুমি শুধু এটি মাত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করো। আজকে ইসরাফিল এবং আব্দুল্লাহ মাসুদ দুইজনকে আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিব, কারণ হচ্ছে ইসরাফিল আপনার পূর্বের যে পারফরমেন্স আপনার ডেভেলপ হয়েছে, এবং আব্দুল্লাহ মাসুদ আপনার কণ্ঠের যে জড়তা ছিল আগে সাউন্ডের ক্ষেত্রে সেটা আপনার বেশ ভালো ডেভেলপ হয়েছে। তো এটা যদি আপনারা অব্যাহত রাখেন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের এই পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে আপনাদের অবস্থান আরো ভালো হবে ইনশাল্লাহ। এবং যারা অলরেডি মানে কি বলবো এই প্র্যাকটিস থেকে দূরে আছেন বা অংশগ্রহণ করছেন না, তাদেরকে আমরা বলবো যে ধীরে ধীরে আপনারাও এই জায়গাটাতে নিজেদেরকে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে আমাদের একটা টেস্টিং ফিল্ড, নট রেস্টিং ফিল্ড, ঠিক আছে। এখানে রেস্ট নেওয়া না, এখানে এসে আমরা আমাদেরকে ঝালাই করবো, আমরা আমাদেরকে দেখবো, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করবো এবং সেগুলো সলিউশনের জন্য আমরা চেষ্টা করবো। যে এরপরে নেক্সট আছে এটা বলবেন কে দেখি? এটা বলবেন, এখানে তো অনেকজনের হাত আছে অলরেডি। যে ইয়াসমিন আক্তার, আপনি বলবেন। আচ্ছা, এটা কি আমরা কি করছিলাম আজকে, পড়াইছিলাম আপনাদের? জি না না স্যার। পড়াইলেও এটা সবাই পারবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে একজনে বলেন তো এটা। কি বলবেন? এটা বলে ফেলেন একজনে, আনমিউট করে দ্রুত। It's time to say goodbye. এটি বিদায় বলার সময়। It's time to ask for a rise. এটা অর্থ যায় না। আচ্ছা, ইটস টাইম টু আস্ক ফর এ রেইজ মানে এটি হচ্ছে মানে বাড়ানোর জন্য জিজ্ঞেস করার সময় আর কি, ঠিক আছে।
It's time to collect হ্যাঁ। our money. এটি এখন আমাদের টাকা সংগ্রহ করার সময়। It's time to cheer for our team. এখন আমাদের টিমের জন্য হ্যাঁ, কি করার চিয়ার সময়? মানে কি? চিয়ার মানে হচ্ছে আনন্দ উল্লাস করা, ঠিক আছে? আনন্দ উল্লাস করার সময়। তারপরে It's time to change the clocks. এখন এটি ঘড়ি পরিবর্তন করার সময়। সময়, It's time to decide what to do. এখন হচ্ছে কি করব? সিদ্ধান্ত কি করা নেওয়ার উচিত তা সময় যে সিদ্ধান্ত আমার নেওয়া। কি করা দরকার, তাই না? হ্যাঁ। It's time to It's time to enjoy ourselves. এখন আমাদের নিজেদেরকে এনজয় করার সময়। It's time to fill me on what's going on. হ্যাঁ, এর এখন অর্থ জানি আসলে না। কি ঘটছে, হ্যাঁ, ইটস টাইম টু ফিল মি ইন হোয়াটস গোয়িং অন, মানে কি ঘটছে সেই বিষয়টা, আমার পুরোটা কি অবস্থায় আছে, আমি খালি আছি, এখন সেটা কি করা, ফিল মি ইন, ঠিক আছে? মানে পূরণ করা, কি পূরণ করব, যেই তথ্যগুলো আমি জানি না সেইগুলা, হোয়াটস গোয়িং অন মানে কি ঘটছে, এই সবগুলো জানার মধ্য দিয়ে আমি আমাকে কি করব, পূর্ণ করব। মানে এটা একটা রূপক অর্থ, অনেকটা মানে হচ্ছে আমি পুরো বিষয়টা জানার সময়, ইটস টাইম টু ফিল মি ইন অন হোয়াটস গোয়িং অন, এখন হচ্ছে আমার জানার সময় কি ঘটছে সেই বিষয়ে। It's time to help out. এখন সাহায্য করার সময়। It's time to join a gym. এখন এটি জিমে জয়েন করার সময়। গুড। তারপরে আমাদের যদিও এটা এখানে শেষ ছিল, আমাদের সময়টা আজকে শেষ, মানে আমাদের মনে হয় যে সময় আরো পাইলে ভালো হতো না, কিন্তু আমরা তো আসলে সময় যা পাই শেষ হয়ে যায় আমাদের। আচ্ছা, আজকে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল, সেটি হচ্ছে যে আমরা লিসেনিং সেকশনে 11 থেকে আমরা করবো, যেহেতু আজকে সময়টা আমরা পাচ্ছি না, তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকাল লিসেনিংটাতে আবার একটু ফোকাস করবো, আপনাদের কনভারসেশনটা আমরা লিসেনিং এ শুনবো। তার আগে একটু আপনাদের কাছে আমরা জানতে চাই, আমাদের যে একটু সুন্দর ক্লাস হয়, এটি আপনারা কারা কারা একটু আপনাদের প্রতিবেশী, বন্ধু বা অন্যদেরকে একটু বলেন, এরকম কেউ আছেন এখানে যে একটু বলছেন আপনারা? এখন তো এই হাতগুলো সব আগে রেজ করার ফলে আমি বুঝবো না যে আপনারা কারা অন্তত আমাদের এই ভালো কাজের দাওয়াতটা একটু অন্যদেরকে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তাহলে আমি একটু আপনাদের সবার প্রতি একটু রিকোয়েস্ট করব, আমাদের এই পার্টিসিপেন্ট এই সংখ্যাটা আমরা মানে প্রচুর বাড়াতে চাই, যে মানুষগুলা ইংরেজি এবং আরবি ভাষাগুলো পারে না, বা সকালের আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখালাম, যে এই আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই সকাল হওয়ার জন্যই মাল্টি অ্যাক্সেস একাডেমি মা এ হচ্ছে কি করতেছে, সে তাদের সন্তানদেরকে সকালে মানে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তো সেজন্য আমার মনে হয় যে আপনারা একটু আপনাদের নিকট আত্মীয়, আপনাদের ক্লাসমেট, ফ্রেন্ড সার্কেল, তাদেরকে একটু ভালো কাজে আপনারা সম্পৃক্ত করতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের ক্লাসটা আরো বেশি প্রাণবন্ত হবে এবং এই পরিবেশের থেকে আমাদের প্রিয়জনরা তাদের জড়তা কাটাতে পারবে, ভাষা শিখতে পারবে এবং একটা সুস্থ সুন্দর মন নিয়ে তারা বেড়ে উঠবে। তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে, নয়তো আমরা এখানে শেষ করব? সম্ভবত নাই, তাই তো? তাহলে জি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এই কামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালাম।